Okay, what's the most vulnerable? Da kam chimkadi da bazar zaruku. Who is the most vulnerable road user? That's motorcyclist. Take the answer. What should you do if the left-hand pavement is closed due to street repairs? Kalachi, chap taraf ta sarak pavement ban kade vi. The car the wajin no bad paga surat ke mun chewuku. Watch out for pedestrians walking in the road by the pedal khalku khayal wasatu kamchi sarak ke ra rawani da khum shawu. Which vehicle should you allow extra room as you overtake them? Kam motor sara baad mang fasila wasatu che kalate makhki kigu. The bicycle. You see a pedestrian, you see a pedestrian carrying a white stick that also has a red band. What does it mean? Taso dagas yokas wulido agisara spina amsada au sri patipidi no da di samana da. Kalachi hum cha sara amsavi da di da matlab de chakis targi kar na kai amsaza ka amsawar sar. Excuse me. امساور سره د دې دا مطلب دی چې سترګې کار نه کوي خو چې کله په امساور سره په هغې باندې سرې پټې وي لکه داسې نو د دې دا مطلب دی چې نه سترګې کار کوي او نه غوږونه کار کوي اوکې سپینه کو دا سپین لرګی او خالي نو د دې دا معنی و چې سترګې کار نه کوي خو چونکې په دې باندې دا سرې پټې دي د دا معنی ده چې دا کس چې سترګې هم کار نه کوي او غوږونه هم کار نه کوي so he's deaf and blind. Next question. You want to reverse into a side road. What should you do if you're not sure the area behind your car is clear? Da mahkiman kadeu tawali che reverse larse o mutmain ne che shata zaid khali de o khone de no baid shewo ki baid motor na rauzi au check ki get out and check. Next question. Why is it toucan crossing different from puffin crossing? Toucan crossing, the puffin crossing, the wali mukhtalifi zaka po toucan crossing ke pedestrian or cyclist pa yo zebani toucan crossing istimala wali shi da de da waji. Pedestrian and cyclist can use it together. Da che kam makhki wele da bakhair de zarza da ko kam che pa ke nawe razi gaba tafsil sara. You're approaching a roundabout. What should you do if a cyclist ahead is signaling to turn right? دا مخکې ویلو چې رانداباوټ ته ورسېد او مخکې دننه سایکل والا دی هغه ښي لاس ته اشاره کوي چې ښي لاس ته تاویږو نو باید موږ څه وکړو باید موږ اجازه ورکړو چې تاو شي نه give the cyclist plenty of room باید سایکل والا ته کافي ځای پرېږدو موږ give the cyclist plenty of room. Next question. Why do motorcyclists use dipped headlights in daylight? دا سوال نوی دی ولی موټرسایکل والا چې دی د ورځې به هم د موټرسایکل لایټونه استعمالوي ډیپټ هیډ لایټس هغه نارمل کم لایټونه چې په موټرسایکل کې یا موټر کې هغې ته ډیپټ هیډ لایټس وایي ولې هغې به د ورځې هم لایټونه استعمالوي د څه د وجې موټرسایکل والا د ورځې ولې لایټونه استعمالوي د څه د وجې نه د دې د وجې نه چې تر څو په اسانۍ سره نور ولیدلی شي so that the rider can be seen more easily تر څو پورې چې د رایډر یا د موټرسایکل والا چې دی په اسانۍ سره ولیدلی شي چې نور خلک یا نور ډریوران په اسانۍ سره ولیدلی شي What should you do if you want to turn left at a junction where pedestrians have started to cross? دغه صورت کې باید موږ څه شي وکړو باید اجازه ورکړو give way to them باید موږ ورته لار پرېږدو give way to them. Next. You're driving past parked cars. What should you do if you see a bicycle who is sticking between the cars? دا خو موږ ویل کله چې تاسو ډرایوینګ کوئ او د سړک غاړې ته موټر ولاړې دي اول ته هم د سایکل ټیر ولیدو نو باید څه وکړو باید
وروش او ودرېږو سایکل والا ده نه. Slow down and be prepared to stop for the cyclist. Next. Who may use toucan crossing? Toucan crossing څوک استعمالولی شي؟ cyclist or pedestrian. The cyclist and pedestrian. Next question. You're driving in town. Why should you be careful if there is a bus at a bus stop on the other side of the road? تاسو په ټاون کې ډرایوینګ کوئ، د سړک نه بل غاړې ته یو بس په بس سټاپ کې ولاړ دی، نو باید تاسو ولې باید احتیاط وکړئ. نو که سړک نه خوا بس ولاړې کیدای شي د هغې نه خلک راښکته سي د بس نه، او داسې نه چې زموږ په د سړک نه غواړي بل طرف ته تاو شي، هغې ته باید زموږ خیال وي. نو pedestrian might come from behind the bus. کیدای شي د بس شانه پیدل خلک غواړي د سړک نه بل خوا واوړي، نو کیدای شي د سړک د شانه خلک راوځي یا پیدل څوک راوځي. Pedestrian might come from behind the bus. Powered vehicle used by disabled people are small and harder to see what must display. دا خو مونږ ویله flashing amber light. Next. What's the purpose of these road marking? دا د څه دپاره یې؟ To ensure children can see and be seen when they're crossing the road. Yep. Next question. You want to turn right from a main road into a side road. What should you do just before turning? Check for traffic overtaking on your right. Yep. دا چې کوم مخکې ویلي دا به زر دغه کو چې کوم نوی پکې راشي. نو دا ایریا د څه دپاره؟ دا د سایکلو دپاره تر څو په دغه ځای کې ودرېږي. To allow cyclists to position in front of other traffic. دا دې دپاره تر څو سایکلې دغلته ودرېږي. You're passing دغسې تاسو دا بال ولیدو، دغه د موټرانو په منځ کې بال راغو، نو باید څه وکړئ؟ Slow down and be prepared to stop for children. باید وروسئ او تیار اوسېږئ چې ماشومانو ته ودرېږئ. د دې ساین څه مطلب دی؟ cycle route ahead. مخکې د سایکلو لاره ده. You're about to reverse into a side road. What should you do if a pedestrian is waiting to cross behind your car? تاسو غواړئ ریورس وکړئ یو وړوکي سړک ته، او شاته کس ولاړ دی چې سړک نه بل خوا واوړي، نو حتما باید اجازه ورکړئ چې هاخوا واوړي نه. Give way to the pedestrian. باید اجازه ورکړئ. Give way to the pedestrian. Next. You're right at the front of a queue of traffic waiting to turn right into a side road. Why is it important to check your right mirror just before turning? تاسو غواړئ تاسو د قطار په سر کې ولاړ یاستئ، ښي لاس ته غواړئ تاو شئ، د دې نه مخکې چې تاو شئ ولې تاسو په شیشه کې ګورئ تر څو وګورئ چې کومې موټرې درنه اوورټیک کوي چې هغه وکتلی شئ. To check for overtaking vehicles. To check for overtaking vehicles. Next. Where should you take particular care to look for motorcyclists and pedestrians? کوم ځای کې باید موږ ډېر خیال وساتو یا پام وکړو موټرسایکلو او سایکلو پسې؟ کوم ځای کې د سایکلو او د موټرسایکلو ډېر خیال موږ وساتو؟ په کوم ځای کې؟ په جنکشنو کې. جنکشن څه ته وي؟ کوم ځای کې چې دوه یا دوه نه زیات سړکونه یو ځای کېږي هغې ته جنکشن وي. نو هلته باید موږ ډېر خیال وساتو. وجه دا څه ده؟ ځکه چې یو په جنکشنو کې کوم ځای کې چې سړکونه سره یو ځای شوي هلته ټرافیک ډېر وي، او بل دا ده چې په هغه ځای کې وینسکرین پیلر چې دی هغه زموږ مخه بندوي. لکه کله چې کوم ځای کې موږ ولاړ یو وینسکرین پیلر پوهېږي دغه ته یې ګوره ښه، وینسکرین پیلر زموږ مخه بندوي، نو موږ ته
بیا هم سایکل او موټر سایکل کېدای شي موږ ونه لیدلی شو، نو د دې د وجې باید موږ ډېر خیال وساتو په جنکشنو کې یا کوم ځای کې چې سړک دا وګوره دا اوس جنکشن دی ښه دې ته ټي جنکشن وي صحیح ده او دې ځای کې چې موږ ولاړ یو دا اوس جنکشن دی دې ځای کې چې موږ ولاړ یو نو دا وین سکرین پیلرز دا د مخې غټې شیشې د موټر د دا چې په کوم د ستنو رانیول شوي وي دې ته وین سکرین پیلر وایي دغه وین سکرین پیلر چې دی زموږ مخه بندوي په جنکشنو کې اوس که دغلته دا سره ایریا وګورو دغه سره ایریا دې خوا ښي لاس ته او دا چپ لاس ته چې دا ایریا ده موږ د خپل د موټر د وین سکرین پیلرو د وجې دا نشو لیدلی کله هم چې موږ جنکشن کې یو او یا په کوم ځای کې چې سړک تاو شوی هلته باید موږ د سایکلو او د موټر سایکلو ډیر خیال وساتو ولې ځکه چې په اسانۍ سره د وین سکرین پیلر شاته هم د موږ نه پټېدلی شي لکه اوس دغلته وګوره اوس دې جنکشن کې موږ بیا دا سایکل دغه ځای کې موږ کتلی وو موږ ته نه ښکارېده ځکه زموږ وین سکرین پیلر به زموږ مخه بنده کړی وی او بل دا چې واړه دي ډیر کو بل هم داسې څه شوي د هغې د شاته هم په اسانۍ پټېدلی شي نو د دې د وجې باید د دې موږ ډېر خیال وساتو په جنکشنو کې او کوم ځای کې چې سړک تاو شوی نو it bends and junctions okay دلته جنکشن یوازې ویلي دي په جواب کې په جنکشنو کې او جنکشن انګلیش کې جنکشن چې دی ټي جنکشن هم جنکشن دی راوند اباوټ هم جنکشن دی کراس روډ هم جنکشن دی او سټاګر جنکشن هم جنکشن دی نو جنکشن څه ته وایي کوم ځای کې چې دوه یا د دوه نه زیات سړکونه سره یو ځای شوي هغه جنکشن دی Okay, next question. You're approaching a roundabout. What should you do if there are horses being ridden in front of you? Roundabout ته ورسېدې مخکې درنه اسونه روان دي نو باید تاسو څه شی وکړئ باید ډېره فاصله ورسره وساتئ نه give them plenty of room باید ډېره فاصله ورسره وساتئ How should you react to an experienced driver? نوی ډرایوران سره باید څنګه چلن وکړئ څنګه برخورد ورسره وکړئ باید ډېر صبر او تحمل نه کار والی be patient and prepare for them to react more slowly ډېر صبر تحمل نه ورسره کار والی ځکه هغوی دومره تیز نه وي ځکه نوي ډرایوران دي نه Next What should you do when you see an older person about to cross the road? تاسو یو عمر رسیده کس ولیدو غواړي سړک نه بل خوا واوړي نو باید تاسو څه شی وکړئ باید اجازه ورکړئ نو څه شی باید وکړو بی کیرفل ډېر احتیاط وکړو د مسجج یو سپیډ کیدای شي هغوی زموږ د سپیډ صحیح قضاوت ونه کړي ځکه عمر یې زیات دی نو ذهن یې دومره چې څومره عمر زیاتېږي هغوی سره ذهن کمزوری کېږي نو باید موږ احتیاط وکړو کېدای شي هغوی زموږ د سپیډ صحیح قضاوت ونه شي کولی یا صحیح سنجش یې ونه شي کولی د دې وجې باید موږ ډېر احتیاط وکړو ځکه چې عمر زیاتې سترګې کمزوري وي غوږونه هم دومره کار نه کوي د هغې د وجې کېدای شي پوه نه شي موږ څومره سپیډ کې روان یو Why should you allow extra room while you're overtaking a motorcyclist on a windy day? کله چې ډېره هوا لګېږي او موږ غواړو د موټرسایکل نه مخکې شو نو ولې باید ډېر احتیاط وکړو Why should you allow extra room while overtaking a motorcyclist on a windy day? چې کله په ډېرې هوا کې موږ د موټرسایکل نه مخکې کېږو نو ولې باید احتیاط وکړو ځکه چې the rider may be blown in front of you کېدای شي د موټرسایکل والا چې دی هوا یې ووایي او زموږ مخې ته روان نه شي نو د دې د وجې باید موږ ورسره فاصله وساتو the rider may be blown in front of you کېدای شي د موټرسایکل والا چې دی هوا یې ووایي او زموږ مخې ته روان شي نو the rider may be blown in front of you او د دې د وجې باید موږ ورسره فاصله وساتو نو که تر څو هوا د موټرسایکل والا هوا یې وموهي او که لږې زموږ طرف ته وي نو موږ ورسره صحیح فاصله ساتلې وي تر څو هغې هم سیف وي او اکسیډنټ نه لرې وساتو Next. What action should you take when you see flashing amber light under a school warning چې دا موږ وګورو نو
باید چې وکړو ورو لاړ شو نه reduce speed until you're clear of the area دا خو موږ وویلو next دا چې موږ باید چې وکړو go very slowly باید ډېر په احتیاط سره مخکې لاړ شو next question At night, what does it mean if you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying a bright red light? تاسو د شپې ډرایوینګ کوئ او مخکې یو کس ولیدو پیدل یو کس ولیدو چې هغه دغه اچولي د هغه جامې کوم چې کله چې پې لایټ ولګېږي هغه دغه کوي ریفلیکټ کوي انعکاس ورته وایي زما څومره خیال دی په پښتو کې چې کله رڼا کوي نو هغسې جامې اچولي او سور لایټ ورسره دی د دې څه معنا ده ډرایوینګ کوئ مخکې یو کس ولیدو چې هغه جامې اچولي کوم باندې چې لایټ ولګېږي هغه ریفلیکشن کوي او یا رڼا کوي او سور لایټ ورسره دی نو د دې څه معنا ده You're approaching an organized walk. Organized walk جلوس ته وایي جلوس یا مظاهره یا چې یو خلک چې یو ځای شوي او په سړک رواني که نه جلوس ورته ویلی سو جلوس یا مظاهره نو چې کله تاسو په سړک روانه سي ډرایوینګ کوئ او مخکې یو کس ولیدو او هغه جامې اچولي کوم باندې چې هغه لایټ ولګېږي رڼا کوي هغه جامې اچولي یا موټرسایکل والا هم چې اچوي هغسې او سور لایټ ورسره دی د دې دا مطلب دی چې د دې سړي نه مخکې جلوس روان دی نو کله هم چې په انګلینډ کې د شپې څوک جلوس وي نو هغې مخې ته چې کس روان وي هغې سره باید سپین لایټ وي هماغه روښانه جامې اچولي تر څو په اسانۍ سره ولیدلی شي او د جلوس شاته چې کوم کس روان وي نو هغې سره باید سور لایټ وي او هغه روښانه جامې اچولي تر څو ډریورانو ته پته ولګېږي نو چې کله داسې مخکې تاسو نه کس رواني او روښانه جامې اچولي او سور لایټ ورسره د دې دا مطلب دی چې د دې نه مخکې جلوس روان دی تاسو جلوس ته راورسېدئ You're approaching an organized walk تاسو چې کس ولید د دې دا مطلب دی چې هغې نه مخکې جلوس روان دی Which road user are most difficult to see when you're reversing your car? کله چې تاسو موټر ریورس کوئ څه شی په اسانۍ سره نشي لیدلی children ماشومان ځکه واړی Okay, next question او تاسو غواړئ مخکې چپ طرف ته تاو شئ نو باید څه شی وکړئ باید تر هغې وروسته اوسېږئ تر څو دا د جنکشن نه اوښتی نه وي نه Hold back until the cyclist is past the junction You're following a cyclist. What should you do when you wish to turn left a short distance ahead? Hold back until the cyclist is past the junction. Next. Why do motorcyclists wear bright clothing? مخکې تاسو ما وښودل چې موټرسایکل والا ولې روښانه جامې اچوي هغه جامې کوم باندې چې لایټ ولګي رڼا کوي ولې اچوي تر څو نورې په اسانۍ سره ولیدلی شي To make them more visible تر څو په اسانۍ سره نور ولیدلی شي You're about to overtake a cyclist. Why should you leave them as much room as you would to give a car? تاسو چې کله د موټرسایکل نه مخکې کېږئ ولې ورسره دومره فاصله وساتئ چې څومره تاسو یو عام موټر سره ساتئ ولې باید ورسره دومره فاصله وساتئ دغه نوی سوال دی دا مخکې موږ نه ویلی تاسو چې you're about to overtake a cyclist why should you leave them as much room as you would give to a car You're about to overtake a cyclist. Why should you leave them as much room as you would give to a car? The cyclist might speed up. The cyclist might get off their bicycle. The cyclist might be unsettled if you pass too near them. The cyclist might have to make a left turn. ولی باید موږ ورسره دومره فاصله وساتو چې څومره چې موږ یو عام موټر سره ساتو ځکه که موږ سایکل والا سره فاصله ونه ساتو او نږدې ورسره لاړ شو کیدای شي ورخطا شي او سایکل یې د کنټرول نه وځي او یا داسې نه چې یو دمې زموږ مخې ته راتاو شي نو ځکه ورسره باید موږ فاصله وساتو تر څو ورخطا نه شي unsettled ورخطا کېدو ته وایي
unsettled. داسې نه چې ورخطا نشي. The cyclist might be unsettled if you pass too near them. که موږ ورسره ډېر نږدې لاړ سو نو کیدای شي هغه ورخطا شي. The cyclist might be unsettled if you pass too near them. Before overtaking, assess the Northern Ireland exempt. You're turning right from a main road into a side road. There's no oncoming traffic. What should you do if pedestrians are standing on the pavement waiting to cross the side road? تاسو غټ سړک نه وړوکی سړک ته تاویږئ، هلته پیدل خلک ولاړ دي، سړک نه بل خوا واوړي، نو باید څه شی وکړئ؟ باید انتظار وکړئ او لاره ورکړئ تر څو سړک نه واوړي. Wait and give way to the pedestrians. You should give way to pedestrians crossing or waiting to cross. You've driven up to a pelican crossing. What must you do while the amber light is flashing? تاسو پلیکن کراسینګ طرف ته ورغلئ او فلاش او زیړ لایټ لګیږي او بندیږي، نو باید څه شی وکړئ؟ give way to any pedestrian on the crossing. په کراسینګ باندې کوم کس وي باید هغې ته اجازه ورکړو سړک نه بل خوا واوړي. دا مخکې راغلی و. Next question. How should you overtake a horse rider? باید اس نه څنګه موږ مخکې شو؟ drive slowly and leave them plenty of room. باید ډېر په ارامه ورته مخکې شو او ډېره فاصله ورته پرېږدو. drive slowly and leave plenty of room. Where would you see this sign? دا sign تاسو چیرته لیدلی شئ؟ دا چې دی on a school bus. د school bus باندې به دا sign وي. School bus. What should you do when you see these horse riders in front? کله چې دا اسوالا تاسو مخکې وګورئ نو باید څه شی وکړئ؟ slow down and be ready to stop. باید ورو اوسئ او تیار اوسیږئ چې ودرېږئ. slow down and be ready to stop. ورو اوسئ او تیار اوسیږئ چې ودرېږئ. Okay, next. A horse rider is in the left-hand lane approaching a roundabout. Where should you expect the rider to go? تاسو ډرایوینګ کوئ، مخکې راونډاباوټ دی، مخکې دننه اس والا روان دی او هغه راونډاباوټ ته په چپ سایډ باندې ننوتو او سوال دا دی چې دا اس والا به کم طرف ته ځي؟ راونډاباوټ ته په چپ سایډ باندې په چپ لاس نوتو نو کم خوا به دا ځي؟ تاسو ته ما ویلي چې کله سایکل والا او یا اس والا چې کله راونډاباوټ ته نوځي دی به همیشه په راونډاباوټ ته په چپ طرف نوځي او وجه دا وه تر څو ځان سیف وساتي. نو کیدای شي چې هغې هر طرف ته لاړ شي in any direction. نو هغې چې چپ طرف ته راونډاباوټ ته نوځي د دې دا مطلب نه دی چې هغې چپ طرف ته تاویږي. د دې دا مطلب دی هغې چپ طرف ته د دې دپاره اوسیږي چې ځان سیف وساتي، خوندي وساتي د نورو موټرو نه. Next. You're traveling on a narrow section of road. What should you do if a horse rider ahead is riding in the center of the lane? Stay behind and allow the rider to stay in this position. And next. Why do motorcyclists often look around over their right shoulder just before turning right? To check for the traffic in the blind area. Next. You have just passed your driving test. How can you reduce your risk of being involved in a collision? By taking further training. That's done. Next question. Where would you see this sign? That's on the rear of a school bus or coach. Rear shatavi. The school bus, the coach shataba da sign we. That was done. Next. I think that's a new one. Which sign means that there may be people walking along the road? Which sign means that there may be people walking along the road? Dekhi kam sign mang ta khai چې په سړک کې خلک را روان دي. نو دا اولنی sign چې دی دا no pedestrians. دا اولنی no pedestrian یا pedestrians prohibited. دا sign چې چیرته هلته پیدل څوک allowed نه دي. دا دویم چې دی route for cyclist and pedestrian. د دې دا معنی ده چې د سایکل او یا د پیدل خلکو لاره ده
او دریم چې دی دا زیبرا کراسینګ دی او څلورم چې دی there may be people walking along the road. د دې څلورم دا مطلب دی چې په سړک کې خلک را روان دي. اوکې نمبر 2 چې دی د دې دا معنی ده چې د route for cyclist and pedestrian چې دا لاره چې ده دا د سایکل والا او د پیدل خلکو د پاره ده. صحیح ده. او د دې دا مطلب دی چې سړک کې خلک را روان دي. نو دا سوال دا چې د کم ساين دا مطلب دی چې په سړک کې خلک را روان دي دغه ساين دی. نو چې کوم ځای کې پیومنټ نه وي کوم ځای کې چې فوټ پات نه وي هلته به تاسو دا ساين نه تر څو تاسو خبر کی چې مخکې په سړک کې کېدای شي خلک را روان دي. ها نو دویم بی نه دی دا چې دی ډي دی ډي. Okay. Next, you have stopped at a pelican crossing. What should you do if a disabled person is crossing slowly in front of you and the light change to green? Pelican crossing ولاړه سي light شین شو خو یو معذوره کس ډیر وخړی تر څو سړک نه واوړي نو باید څه وکړي؟ حتمن باید اجازه ورکړي انتظار ورته وکړي تر څو واوړي. Wait for them to finish crossing. انتظار وکړي تر څو بل طرف ته واوړي. Okay. How will a school crossing petrol signal you to stop? The school crossing warden چې کومي school warden هغه به تاسو څنګه اشاره کوي چې سړک نه بل خوا څنګه به اشاره درته کوي چې ودرېږي هغې سره به stop sign وي. stop sign به درته ښیي تر څو ودرېږي. Okay. What does this sign mean? د دې sign څه معنی ده؟ دا مې درته ویلې چې route for cyclist and pedestrian د دې دا معنی ده چې دا لاره د سایکل والا او یا د پیدل خلکو د پاره ده. Next question. You're driving towards the zebra crossing. What should you do if a person in a wheelchair is waiting to cross zebra crossing? طرف ته تاسو ډرایوینګ کوئ یو کس معذوره کس په ویلچیر کې دی غواړي د زیبرا کراسینګ نه بل طرف ته واوړي باید څه وکړي؟ باید اجازه ورکړي. نو be prepared to stop. تیار اوسئ چې ودرېږئ. be prepared to stop. Okay. Next question. تاسو دا رنډاباټ ته نږدې دا کس ولیدو سایکل والا ښي لاس ته تاویږي نو باید څه وکړئ؟ allow them space to turn. باید فاصله ورته پرېږدئ تر څو تاو شي. دا مخکې ویلو. Next, back to top. What hazard should you be specially aware of if you're turning left into a side road? تاسو چپ طرف ته یو وړوکی سړک ته تاویږئ نو باید کم شي ته مو ډېر پام وي یا کم خطر ته مو ډېر خیال وي؟ پیډسټرین پیدل خلکو ته. انسانان ډېر ضروري دي. Okay, next. Back to top. You're driving in a slow moving queue of traffic. What should you do just before changing lane? تاسو د ترافیک کې ولاړاست سړک باندې روانه سي قطارونه جوړ دي موټرې ورو ورو روانې دي تاسو غواړئ چې یو لین نه بل لین ته واوړئ نو باید تاسو څه شي ته خیال وي مخکې تاسو ته ما تصویر ومښودو چې look for motorcyclists filtering through traffic تاسو باید موټرسایکل والا ته خیال وي کوم چې د دې لینونو منځ کې روان وي دې نه مخکې چې تاسو لین بدل کړئ هغې ته مو خیال وي ځکه کیدای شي هغې د دې لینونو منځ کې روان وي مخکې داسې نه چې هغې ووښئ and look for motorcyclists filtering through the traffic. Now Matas explain kadeo. You're waiting to come out of a side road. Why should you look carefully for motorcyclists? تاسو چې د وړوکي سړک نه راوځئ غټ سړک ته ولې باید د موټرسایکلو خیال وساتئ ما تاسو ته ویلي مو ځکه موټرسایکلې چې دي ډېر په اسانۍ سره د څه شي شاته پټېدلی شي Motorcycles can easily be hidden behind obstructions. Obstruction خنډ ته وي یا یو شی چې د څه شي مخه بندوي هغې ته obstruction وي نو ولې باید د موټرسایکلو موږ ډېر خیال وساتو کله چې د وړوکي سړک نه غټ سړک ته راوځو ځکه چې موټرسایکلې چې دي ډېر په اسانۍ سره د یو څه شي شاته پټېدلی سي د دې د وجې
Motorcycles can easily be hidden behind obstruction. Next. The road outside the school is marked with yellow zigzag lines. What do these lines mean? Now, you should not wait or park your vehicle here. By that خطونه چې چیرته باید دلته موږ نه انتظار وکړو نه خپل موټر پارک کړو. Okay. Next question. You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they are signaling right but keep well to the left? تاسو roundabout ته ورسېدئ مخکې تاسو نه اس والا روان دی ښي لاس ته اشاره کړې چې ښي لاس ته تاویږم خو خپله اس یې چپ طرف ته ساتلی ما تاسو ته ویلي چې هارس رایډر او سایکل والا به چپ طرف ته څه دپاره اوسېږي د خپل حفاظت دپاره نو په هغه صورت کې باید موږ شی وکړو stay well back باید موږ شاته اوسېږو stay well back. Okay, next question. You're turning left from a main road into a side road. What should you do if there is a pedestrian on the pavement waiting to cross the side road? Now, wait and give way to the pedestrian. Okay, next. As you approach a pelican crossing, the light change to what should you do on a still crossing? Now, wait patiently while they cross by dir. Sabr tahammul na kar waړو تر څو هغې د سړک نه بل خوا واوړي while they cross کله چې هغې سړک نه اوړي باید موږ ډېر صبر او تحمل نه کار والو. Yep. Next. What should you do when you're following a learner driver who starts at a junction? په جنکشن کې که د نوي ډرایور نه موټر بند شي نو باید څه وکړو باید صبر نه کار والو. Be patient as you expect them to make mistake. باید صبر نه کار والو ځکه نوي ډرایوران د غلطیانې دې کېږي. Okay, next. What does this sign mean? ګوره د دې ساين څه معنا ده؟ آیا په دې ساين کې هغه غش شته؟ غش یې پکې نشته دی. ګوره ښه کوم ساين چې د کنټرافلو ساين وي کنټرافلو څه شي ته وي؟ کله چې نور ترافیک یو طرف ته روان وي او سایکل د بل طرف نه لاندې را روان وي نو هغې ته کنټرافلو بس لین سایکل لین یې ویلو. چونکې دې کې که موږ وګورو کوم طرف ته چې عام موټرې روانې د هماغې طرف ته سایکل هم روان دی. ګوره که دا د مخالف طرف نه روان وي نو هلته به غشی وي. ګوره هلته کله هم چې کنټرافلو لین وي هلته غشی وي د مخالف سمت نه را روان وي. دا لفظ کنټرا چې دی د دې دا معنی ده مخالف. کنټرا انګلیش کې اپوزیټ ته وي یا مخالف ته. ګوره ښه که دې کې موږ وګورو نو کنټرافلو چې دی ګوره دا کنټرافلو دی او دې کې وګوره دا غشی چې دی مخالف طرف نه را روان دی. عام ترافیک مخامخ روان دی او بس چې دی د بل طرف نه را روان دی. دې ته کنټرافلو وي. کله چې عام ترافیک هم یو طرف ته روان او سایکل هم هماغې طرف ته روان یا بس هم هغې طرف ته روان نو دې ته وي ویت فلو. یو طرف ته چې ټول روان وي هغې ته ویت فلو وي او چې عام ترافیک یو طرف ته روان وي او بس د بل طرف نه لاندې را روان لکه اوس د عام ترافیک پاس روان دی او بس بل طرف نه لاندې را روان دي ته کنټرافلو وي. او د لفظ کنټرا معنی مخالف ته وي اپوزیټ. نو چونکې دا د مخالف طرف نه را روان دی او موږ ته به څنګه پته لګېږي د دې غشي نه موږ ته پته لګېږي. نو کوم ځای کې چې دا غش مخالف طرف نه را روان دی هلته به کنټرافلو وي. نو که دومره ذهن کې یاد وساتئ چې کنټرا مخالف ته وي اپوزیټ ته. دا لفظ معنی د کنټرا معنی هم اپوزیټ ده. نو چې اپوزیټ ذهن کې وساتئ نو دا ستاسو ذهن کې خپله کېني. Okay. او بل ساين چې د سایکل لین ګوره هغې دا معنی ده چې کله څه شو ګوره دلته کو ګورئ یعنې دا ګوره د عام موټرې چې کوم طرف ته روان دي هغې طرف ته دا سایکل هم روان دی. دا موټر او دا سایکل چې دي ټول یو طرف ته روان دي نو دې ته ویت فلو وي. کوم طرف ته چې موټرې روانې دي هماغې طرف ته سایکل هم هماغې طرف ته روان دی. Okay. پوه شئ پی ویت فلو and کنټرافلو باندې.
Yeah. چې کله هم پکې غشې وي هغه چې دی کنټرافلویز او کنټرا معنا هم مخالف ته وي په دې کې چونکې غشې نسته او کوم طرف ته چې ټرافیک روان دی هماغه طرف ته دا سایکل هم روان دی دا شو ویت فلو next why should you check for motorcyclists just before turning right into a side road خلاصه تاویګنو they may be overtaking on your right دا مخکې مونږ ویلو next question back to top what should you do if you see older people crossing the road ahead باید تاسو څه شی وکړئ کله چې د عمر رسیده خلک مخکې سړک نه بل طرف ته اوړي نو حتما باید اجازه ورته ورکړو نه be patient and allow them to cross in their own time باید صبر نه کار والو اجازه ورکړو چې په خپل وخت سره د سړک نه بل خوا واوړي دا مونږ ویلو next you are on a country road what should you expect to see coming towards you on your side of the road country road کوم چې د ښار نه لرې علاقې وي هغې ته country side وي د هغې سړکونه چې ته country road وي نو هلته باید موږ د پیدل خلکو خیال وساتو ما تاسو ته دا ایکسپلین کړی وجه څه ده ځکه چې کوم د ښار نه چې لرې کومې ساحې وي یا علاقې وي هلته د سړک غاړې ته پیومنټ یا فوټپات نه وي نو چې چېرته فوټپات نه وي هلته به خلک په سړک کې را رواني نو باید موږ د پیدل خلکو خیال وساتو هلته and next you're following two cyclists as they approach roundabout in the left hand lane where should you expect them to go down Makimungwelo okay you want to turn right from a junction what should you do if your view is restricted by parked vehicles da nawe sawal de You want to turn right from a junction. What should you do if your view is restricted by parked vehicles? Move out quickly, but be prepared to stop. Sound your horn and pull out if there's no reply. Stop, then move forward slowly until you have a clear view. Stop, get out and look along the main road to check. You want to turn right from a junction. What should you do if your view is restricted by parked vehicles? تاسو غواړئ په جنکشن کې خلاص ته تاو شئ یو سړک نه وځئ بل سړک ته خلاص ته تاویږئ what should you do if your view is restricted by parked vehicles تاسو غواړئ خلاص ته تاو شئ خو هلته د سړک غاړې ته موټرې ولاړې دي او تاسو ته مخکې سړک نه ښکاري نو په داسې حالت کې باید تاسو شی وکړئ غواړئ تاو شئ خو موټرې ولاړې دي دواړه طرف ته د سړک درته نه ښکاري نو باید شی وکړئ Stop then move forward slowly until you have a clear view باید ودرېږئ او په ورو ورو مخکې لاړ شئ تر څو سړک درته صحیح ښکاره شي Stop then move forward slowly until you have a clear view باید ودرېږئ او په ورو ورو مخکې لاړ شئ تر څو سړک درته صحیح ښکاره شي او د همدې سوال یو بل جواب دی چې reflection of traffic in windows کوم موټرې چې سړک غاړې ته ولاړ دي د هغې په شیشو کې کتی سي چې هغه مخکې سړک وګوري چې آیا هلته ترافیک شته یا نشته یا که هلته کوم بلډینګ وي د هغې په شیشو کې هم کتلی سي تر څو سړک وګوري چې آیا ترافیک شته او که نشته دی If you want to turn right from a junction Okay Why should you Why look should carefully you look carefully for motorcyclists? یا دا مونږ ویلو چې جنکشنو کې ولې د سایکل او موټر سایکل مونږ ډېر خیال وساتو ځکه هغه په اسانۍ سره نشو لیدلی په مشکله سره لیدل کیږي د دې د وجې they harder to see okay what does it mean if you see a pedestrian with a dog that has a yellow or burgundy coat کو یو کس ولیدو هغې سره سپی وي او زیړ او یا جګري کوټ یې ورته اچولی نو مطلب دا چې هغه کس کوڼ دی غوږونه یې کار نه کوي okay next question you're driving at night what should you do if you're dazzled by vehicles behind شانه چې د چا لایټونو ستاسو سترګې والي نو باید شی وکړئ set your mirror to anti-dazzle position نو دا شیشه چې ده داسې په طریقې ولګوئ چې هغه لایټ ستاسو سترګو ته را نشي نو anti-dazzle position دې ته وایي مخکې مې تاسو ایکسپلین هم کو next question what does it mean when a moving vehicle is showing a flashing amber beacon کله چې
یو موټر روان موټر باندې زیړ لایټ لګېدلې وي د دې څه معنی ده زیړ لایټونه چې دي همیشه کوم چې ورو کوم موټر یې ځي په هغې باندې لګېدلې وي نو د ویهیکل سلو مووینګ دا کوم موټر چې دی دا کم سرعته دی یا ورو ځي. Next. You're about to overtake a cyclist on a road that has a 30 mph speed limit. How much room should you leave them as you overtake? ته غواړې د یو سایکل نه مخکې شي په هغه سړک باندې چې سپیډ لیمټ 30 مایله پر اور وي نو څومره فاصله باید موږ ورسره وساتو at least as much room as you would if you were overtaking a car. کم از کم دومره فاصله څومره چې تاسو یو عام موټر سره ساتئ نو باید دومره فاصله سایکل سره هم وساتئ. Next. What should you do when you're following a motorcyclist along a road that has a poor surface? تاسو چې کله یو موټرسایکل پسې روان یاستئ شاته په هغسې سړک چیرته چې سړک خراب وي نو باید تاسو څه وکئ allow extra room in case they swerve to avoid potholes باید ډېره مسافه ورسره وساتو ولې ځکه کیدای شي چې هغه ځان د کندو نه بچ کړي او داسې نه ستاسو مخې ته راشي د دې د وجې باید موږ ورسره فاصله وساتو allow extra room in case they swerve to avoid potholes swerve یو دمي یو ډایرکشن یا مخه چې څوک بدلی هغې ته سورو وي نو باید ورسره فاصله وساتو کیدای شي موټرسایکل والا یو دمي خپله مخه بدله کړي تر څو ځان د کندو نه بچ کړي. Okay, what should you do when you're approaching this crossing? The crossing ته چې موږ رسیږو باید څه وکړو باید خلک اوړي نه باید وروسته ودرېږو ورتاسو. Prepare to slow down and stop. Okay, next. Why should these road marking be kept clear? ولې باید دا موږ خالي پرېږدو to allow children to see and be seen when they are crossing the road تر څو ماشومان موټر یې وکتلی سي او موټر والا ماشومان وکتلی سي کله چې ماشومان د سړک نه اوړي. Next. You are traveling behind a moped. What should you do if you want to turn left a short distance ahead? تاسو یو موټرسایکل پسې شاته روان یاستئ او غواړئ لږ مخکې چپ طرف ته تاو شئ نو باید څه شی وکړئ باید موټرسایکل ته اجازه ورکړئ موپیډ ته چې د جنکشن نه واوړي د هغې نه وروسته بیا چپ طرف ته تاو شئ. Stay behind until the moped has passed the junction. تر هغې پورې موپیډ پسې شاته روان اوسیږئ یا موټرسایکل پسې تر څو د جنکشن نه تیر شوی نه وي. Okay, all done. Practice.